नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज एप्रिल 2 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार पुणी आसला किसी नुआ योजना। अन्यपटे स्कूल संपर्कित बड़ खबर आसी। आज स्कूल हेब सकाळुआ, अंगनवाड़ी सकाळु हेब। यह सहित केंद्र सरकार किसी नुआ योजना आसी। इलेक्शन संपर्कित अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। देश राज्य में किसी नुआ नियम लागू करा जायछि। यह सहित पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। आज टाण खरा हेब राज्य में। क्रिकेट संपर्कित बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर सब रही। तेज आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर रही कंठशिल्पी शांतिलता बारिकଙ୍କ परलोक। ओडिशार सुनामधन्य विशिष्ट भजन कंठशिल्पी शांतिलता बारिक छोटराईଙ୍କ परलोक होइछि। भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल रे गतकाली तांकर देहांत घटिछि। शांतिलताଙ୍କ मृत्यु को नहीं स्पष्ट सूचना देइचंती स्वामी बसंत कुमार छोटराई। शांतिलता बारिक ओडिशार अनेक भजन संगीत गाई लोक हृदय रे आज भी घर करी रहिचंती। तांकर मृत्यु खबर को नहीं ओलीवुड इंडस्ट्री रे शोकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर आज राज्य रे सकाळुआ स्कूल अंगनवाड़ी मध्य सकाळु। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार स्कूल समय परिवर्तन करिसंती। एप्रिल 2 तारिख अर्थात आज विद्यालय गुड़िकर पाठपढ़ा सकाळ 7टारू आरंभ हेब, दिन 11टा पर्यंत जारी रहिबो। ए नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी प्रथम श्रेणी द्वादश श्रेणी पर्यंत स्कूल समय परिवर्तन होइछि। विद्यालय गुड़िकर एप्रिल 2 आज सकाळ 7टारू दिन 11:30 जाए पाठपढ़ा हेब। यह सहित राज्यर अंगनवाड़ी गुड़िक सकाळ 7टारू पूर्वाह्न 11:30 पर्यंत चलिबो बोली सरकार पक्षर घोषणा होइछि। परवर्ती खबर आज राज्य में बढ़िबो ताती। राज्य में आज दिनर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। अन्यपटे रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु ए नै सूचना दिया जाइछि। जलवायु रे आर्द्रता 50% रहिबा कारणरू रातिरे मध्य असह्य गरम गुळीगुळी अनुभूत हेब। आज तेबे गतकाली राज्य में बारिपदा और झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक दिनर तापमात्रा 40.4 डिग्री रेकर्ड होइछि। बलांगीर रे 40, अन्यपटे भवानीपाटना, टिटलागढ़, नयागढ़, बौद्धरे मध्य 40 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। राज्यर 28टी सहर तापमात्रा 38 डिग्री रु अधिक रहिछि। परवर्ती खबर पद्म धरिले अनुभव महांती। जनक पर जड़े अभिनेता एवं राजनेता पालटुचंती। पूर्वर अरिंदम सिद्धांत आकाश बीजेडी हाथ छाड़ी बेले गतकाली केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइचंती। से प्रथमे राज्यसभा सांसद होइतिले, परे 2019 मसीह केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन विजयी होई सांसद मध्य होइतिले। तेबे पद्म धरिबा परे अनुभव कहिचंती नेतांक विरोध रे तांकर कोनोसी अभियोग नाही। प्रधानमंत्री नेतृत्व रे प्रभावित होई से बीजेपी रे मिसिचंती। भारत को 1 नंबर देश करने को पदक्षेप नेउचंती प्रधानमंत्री मोदी। देश एवं जो गति रे विकास हेउची यहाकू जारी रखा मु पद्म सहित मिसिची। परवर्ती खबर कमिला गैस दर। गतकाली ठारू आरंभ होइछि नुआ आर्थिक वर्ष 2024-25। तेबे मास आरंभर प्रथम दिन में एलपीजी सिलिंडर दाम 30 टंका 50 पैसा कमिछि। यह सहित विभिन्न राज्य में गैस दर सस्ता होइछि। आसंता निर्वाचन पूर्व एलपीजी गैस सिलिंडर पिछा 32 टंका ह्रास पाइछि। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस दर 32 टंका ह्रास पाइथिबा बेले घरोई गैस मूल्य अपरिवर्तित रहिछि। तेबे राजधानी दिल्ली रे दाम कमिबा परे एबे गैस सिलिंडर 1764 टंका 50 पैसा होइछि। परवर्ती खबर देश रे जारी हैला 90 टंकिया कॉइन। आरबीआई पई जारी हैला 90 टंकिया कॉइन। 90 टंकिया स्वतंत्र कॉइन जारी करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय रिजर्व बैंक 90तम वार्षिक उत्सव पालन अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दिन स्वतंत्र मुद्रा जारी करिसंती। अर्थ मंत्रालय आरबीआई 90तम वार्षिक पालन अवसर में एक स्वतंत्र 90 टंकिया मुद्रा उन्मोचन करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। 99.99% शुद्ध रूपारे निर्मित एवं प्राय 40 ग्राम ओजन विशिष्ट यह स्वतंत्र मुद्रा 9 दशंधि धरी आरबीआई समृद्ध इतिहास एवं सफलतार प्रतीक अटे। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस निर्वाचन प्रस्तुति। 2024 निर्वाचन पाखे आसुची। ओडिशा पुलिस निर्वाचन प्रस्तुति को नहीं गतकाली डीजीपी अरुण कुमार षडंगी प्रतिक्रिया देइचंती। नक्सल अध्युषित राज्य मानक सहित डीजी स्तरीय बैठक मध्य होइछि। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमबंग डीजी स्तरीय आलोचना करा जायछि। गतकाली पश्चिमबंग डीजी सहित बैठक मध्य होइतिला।
ସେହିପରି ବିଶେଷକରି ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଳା ଟଙ୍କା, ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ 1.78 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ କଲେକ୍ସନ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ତୁଳନାରେ 11.5%ରୁ ଅଧିକ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସରକାର 1.60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ସରକାର 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରେ ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ 11.7% ବଢ଼ି 20.14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି କଲେକ୍ସନ ବଢ଼ି 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତରେ ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି, ଏ ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କାରକୁ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା 100% ସମ୍ଭବ। ଏହା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏହି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗାଁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦେଶକୁ 36 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 145.38 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଦୀନଦୟାଲ ପୋର୍ଟ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସରିବା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଟପି ଯାଇଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର କାରବାର। କ୍ରମାଗତ 7 ଥର ପାଇଁ 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଟପିଛି ପଣ୍ୟ କାରବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ମ ଥର ପାଇଁ 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଟପିଛି ପଣ୍ୟ କାରବାର। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାର 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଟପିବା ସହିତ ଦେଶରେ ସଫଳତା ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମନା। ରାଜ୍ୟର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମନା ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି କଟକଣା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ତଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଇକୋ ଟୁରିଜମ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ପିଇବା ପାଣିର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯାନ। ଅଭୟାରଣ୍ୟର 3 ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏଣିକି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିହାର ଜେଲ ଗଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଲାଗି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲରେ ରଖାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବନି ଟୋଲ ଦେୟ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଟୋଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଟୋଲ ଦରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟୋଲ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଲ ଦରରେ 5% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଟୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି,
ମୋଦିଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି। ସେ ବି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ OAV ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1386ଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସୋମବାର ପାଖରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମେ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଫ୍ରି ରହିଛି। OVS ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1342 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 44ଟି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଏଥର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପାରା ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏଥର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥର ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ। ବିବ୍ରତର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଗରମ। ଗରମରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଆଶା ନାହିଁ ଦେଶରେ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ସବୁ ଗାଁରେ ଖୋଲିବ ବାର୍। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜିତିବାକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଦେଶରେ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବାର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁରେ ବାର୍ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ନେତା। ଏହା ସହିତ ବିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଦରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚିମୁର ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବନିତା ରାଉତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଗରିବ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିୟର ବାର୍ ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPFOର ନୂଆ ନିୟମ। ଏପ୍ରିଲ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ EPFOର ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି। EPFOର ନୂଆ ନିୟମ ଏଣିକି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସହଜ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ବା EPFO ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଷ୍ଟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କଲେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କର EPFO ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବାହାରିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବଦଳରେ ମହିଳାମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ନୋଟିଫିକେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 23,753 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଥିବା ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମହିଳା ଏବଂ ବାଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାୟୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତୋଷାଖାନା ମାମଲାରେ ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ
ଶୁଣାଇଥିବା 14 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ଇଦ୍ ଛୁଟି ପରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଥାଉକି ଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ରାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୋଷାଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯିବା ପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରାଜୟ। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବିଜୟ ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ ଓ ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ପରେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ IPLର 14ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁମ୍ବାଇକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପନ୍ତ ଗଣିବେ ଫାଇନ୍। ଚଳିତ IPL ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଖାତା ଖୋଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ପୁଣି ଥରେ ଦମଦାର ଆକ୍ସନରେ ଫେରିଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ। ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଏବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆଧାରରେ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନ୍। ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟିଂ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଚେନ୍ନାଇକୁ ହରାଇ IPL 2024ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ।